안녕하세요. 두 번째 강의 시작하겠습니다. 이번 강의에서는 드샹이 어떠한 행동을 하였으며 그 결과가 어떻게 되었는지와 그 다음에 그것을 한 이유가 무엇인지를 파악하면 되겠고요. 내용적으로는 어법적으로는 다섯 번째 줄에 after or was likely discuss에서 what에 대한 이해와 그 다음에 페이지를 넘기는 거 아니고 25번째 줄에 He believed that 문장에서 not only but also 문장 구조와 그 다음에 31번째 줄에 whether 문장 그래서 whether이 주어 자리 왔을 때 어떻게 해석되는지를 중심으로 좀 보도록 하겠습니다. 시작하겠습니다. The story begins with three men, an American painter, a wealthy art collector, and a young French artist, meeting for lunch in New York a few days before the exhibit. 자, 이야기는 세 명의 남자와 함께 시작합니다. 세 명은 미국의 화가와 부유한 예술 수집가와 젊은 프렌치 아티스트에서 프랑스 예술가가 만나는 이야기로 갑니다. Meeting for lunch, 뉴욕에서 전시 며칠 전에 만나서 이렇게 하는 그 장면에서 시작된다는 거죠. After what was likely a lively discussion about art at the cafe, they made their way to a bathroom supply store close by. 자, 포인트는 여러분 what에 대한 이해라고 볼 수 있겠죠. 자, 주어는 they고요. made their way 하면 길을 향하다. 자, what은 다음에 딱 보세요. 주어가 없죠? 근데 앞을 보세요. 선행사도 없습니다. 뭐죠? 관계대명사죠. 선행사를 포함한 것이라고 해석하는 관계대명사가 되겠습니다. 그래서 것이라고 해석하면 되겠습니다. 카페에서 예술에 관한 lively함, ly가 붙어지면 의사죠. 활기찬 토론으로 보이는 것과 같은 것을 한 후에 정확하게 그 토론인지 알 수 없다는 거죠. 그런 얘기를 한 다음에 그들은 bathroom supply store에서 화장실 용품을 파는 곳으로 갔습니다. 어디에 있는 close by 근처에 있는. 그래서 what에 대한 이해 좀 필요하겠습니다. Once there, the young artist purchased a standard public bathroom model urinal. 자, 그곳에 갔을 때 젊은 예술가는 표준의 화장실에 쓰는 소변기를 구매하였습니다. 자, 여러분 다음 문장에서 무엇을 했는지 행동이 나오기 때문에 내용적으로 좀 잘 보기 바랍니다. When he returned to his studio, he simply turned the urinal on its back, signed it with a fake name R. Mutt 1917, and entitled this new work Fountain. 끊고요. 턴 줄 치고 사인 줄 치고 인타이틀 치고 병렬 구조 되겠습니다. 그가 작업실 돌아갔을 때 turn its back 하면 뒤집다는 뜻이죠. 소변기를 뒤집어서 가짜림 R.Mutt 1917을 쓰고요. 사인했고요. entitled this new work Fountain에서 이것을 Fountain, 샘이라고 칭하였습니다. 되겠죠. 자, 그리고 이제 내야 되겠죠. He then submitted it to the exhibit. 자, 그 작품 Fountain을 전시회에 제출하였습니다. However, probably not to his surprise, the piece was rejected because the committee insisted that it was not art, but rather something dirty, even immoral. 자, to 다음에 소유격이 나오고 감정을 나타내는 명사가 나오면 뭐뭐 하게도, 놀랍게도, 낫이 있으니까 놀랍지 않게도, 다시 말하면 당연히 이런 얘기죠. 제출했지만 사실 이거 냈다고 해서 기대하지 않았다는 거죠. 작품이 거절당하였습니다. 왜냐하면 committee insisted, 위원회는 주장하였습니다. 이렇게 되겠죠. 나레이 법비죠. A가 아니라 B라서. 그래서 그 작품은 예술이 아니라 rather 차라리 something dirty, 뭔가 더럽 부도덕적이라는 이유로 거절당했다는 거죠. 다음 가겠습니다. The young French artist responsible for Fountain happened to be a member of the committee. responsi부터 fountain 갈로 치고요. 얘를 꾸며주는 분사라 보면 되고요. 관계대명사 who was 정도가 생략되었습니다. 작품의 책임을 가지고 있는, 다시 말하면 작품을 만들었던 그 프랑스의 작가는, 예술가는 happen에서 동사가 되면 우연히 뭐뭐 하게 되다. 우연히 위원회의 한 일원이었습니다. He challenged the committee's opinion and resigned in response. 자, 그는 위원회의 의견에 도전하였고요. resign에서 사임하다 이 뜻이죠. 그에 대한 응답으로, 의견이 받아들이지 않는 응답으로 resign,
사임했습니다. 그만뒀죠. His real name was Marcel Duchamp. 사람이 바로 드샹이죠. He believed that this urinal was not only a bathroom supply taken from everyday life, but also an unexpectedly rather beautiful object in its own right. 자, not only 벌어서 줄 치고요. 뜻은 뭔가요? A뿐만 아니라 B도 있죠. 끊고. 자, 그는 믿었는데 소변기가 A뿐만 아니라 설명해 주면 여기 끊고요. Everyday life에서 일상에서 취해지는 분사가 되겠죠. 일상에 취해지는 화장실 도구일 뿐만 아니라 also 그래서 unexpectedly는 weather를 꾸며주고요. weather는 또 beautiful 꾸며주는 식으로. 기대치 않게도 차라리 아름다운 object 물체일 수 있다는 거죠. on its own right 자기 나름대로. 다시 말하면 소변기일지라도 자체의 아름다움을 가질 수 있다는 얘기죠. 그래서 보이는 것처럼 take는 supply를 꾸며주고요. unexpected는 weather를 꾸며주면서 이렇게 사용된 문장입니다. 전체적인 구조는 not only A but also B의 구조로 사용되었고요. Later, an art magazine printed an unknown argument in support of Duchamp. 자, 후에 예술 잡지는 printed 발간하였는데 unknown argument 알려지지 않은 argument 주장을 하는데 in support of 무엇을 말하는 동조하는 드샹의 입장을 동조하는 얘기를 썼다라는 거죠. It said, whether Mr. Mutt made the fountain with his own hands or not has no importance. 자, it은 art magazine 되겠죠. 그 잡지에서. 자, 강조했던 문장이 되겠습니다. whether이 주어 자리에 들어갔죠. whether or not. 그래서 주어 자리에 들어갔으니까 A 하거나 하지 않는 것은 이렇게 하면 되겠죠. A 부분. 머트가 그의 작품 파운틴을 그의 손으로 직접 만들었건 or not이니까 직접 만들지 않았던 그 사실은 has no importance 중요하지 않다는 얘기죠. 만든 게 다가 아니란 거죠. 예술에서. 동조하였습니다. He chose it. 자, 그건 선택하였고요. He took an article of life and placed it so that its useful significance disappeared under the new title and point of view, creating a new thought for that object. 자, 문장 의미 잘 이해 한번 해보세요, 여러분들. 의미적으로 좀 중요합니다. 그는 일상의 물건을 하나 선택했고 place it, 두었습니다. so that 여기서 하기 위하여보다는 그래서라고 하면 되겠습니다. 일상적인 중요성. 다시 말하면 소변기로 치면 사람들이 화장실에서 가는 그런 용도의 중요성은 disappear, 사라졌다는 거죠. Under a new title and point of view. 새로운 제목과 관점 아래서 그 중요성은 일상의 중요성은 사라졌다는 거죠. 더 이상은 이제 소변기가 아니라는 거죠. Creating a new thought for the object에서 그 object, 물건에 새로운 thought, 생각을 창조하면서 다시 말하면 일상의 어떤 소변기의 기능은 다 없어졌다는 거죠. 왜냐하면 물체에 대한 새로운 어떤 의미를 부여하기 때문에. 그래서 이것도 하나의 예술이다라는 거죠. Duchamp challenged common beliefs about what was art and what was not. 자, 드샹은 도전하였습니다. Common belief에서 일상의 믿음을 about what was art and what was not. 예술이 무엇인지 what was not. 예술이 아닌 것에 대한 일반적인 믿음에 도전하였다는 거죠. 자, 조금 빠르게 진행을 했는데 여러분들 파트 해석이 좀 사실은 선생님이 했지만 조금 까다로운 부분이 없지 않습니다. 그래서 해석을 좀 다시 한번 좀 잘 해봐야 되고요. 자, 내용적으로 다시 한번 짚어보겠습니다. 드샹이라는 사람이 뭘 샀죠? 그렇죠. 소변기를 샀죠. 그래서 어떻게 했죠? 뒤집었죠. Turn on its back. 뒤집고 가짜 이름으로 사인을 했죠. 그리고 위원회에 제출을 했죠. 이게 바로 무엇이 되겠습니다. 맞죠? 그리고 어떻게 되었죠? 거절당했죠. 왜? 더럽고 immoral, 비도덕적이라는 이유로. 그래서 끝내는 자기 의견이 받아들이지 않아 그 위원회에서 사임을 하게 되었습니다. 그 다음에 이제 믿음 부분이 이제 나오는데 그는 믿기로는
화장실 소변기도 아름다울 수 있다는 거죠. 그리고 그 잡지사에서는 그 생각에 동조를 하면서 드샹이 새로운 의미를 부여하기 때문에 더 이상 소변기로 쓰이는 게 아니라 하나의 예술로 될 수 있다는 거죠. 그래서 새롭게 창조하는 것뿐만 아니라 선택하고 발견하는 것도 예술이라는 생각을 더하는 파트였습니다. 122쪽은 강의를 듣고 이 부분을 우리말로 요약하는 것을 댓글로 하도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.